might be the internet is a bit slow, so you might feel some lag in the presentation. So I hope it will cope up, okay, as we go along. so so we are learning S parameters because in the lab you have to perform the measurement of S parameters. So I've started talking about what are S parameters and why do you went for S parameters and what is a convention you should follow and how do we calculate S parameters. We had the definitions, but we didn't take any example to calculate the S parameters. So we'll solve some examples to find the S parameters of some kind of network. But in the last class, we talked about two properties that we can put for an S parameters. So if a network is matched or if a network is lossless. So n-port network, if it is lossless network or if it is matched, what kind of conditions it will satisfy. So say for example, if it's a three-port network, right? If it has three ports, so then your S matrix is basically 3 by 3 matrix, right? So you have a 3 by 3 matrix. So and even so this 3 by 3 matrix, okay, in this 3 by 3 matrix, you have S11, you have S21 and S31. And I told that this column is nothing but the first port parameters. And this second one is like S12, S22, S2, sorry, S32. So you can see the second term is all one because when you write S parameters, if it is S21, you're basically writing V minus and you have to write V plus here and you write 2 here and you write 1 here. Okay. So and I told you that this will become the input and this becomes your output. When you are, of course, the other conditions are V2 plus and V3 plus are equal to 0. So how do you do this? You achieve it by taking a match termination at the remaining port. So for all these parameters, for all the parameters in the first column, you will be giving input only in the first port. ఫస్ట్ పోర్ట్లోనే ఇన్పుట్ ఇస్తాం. ఇచ్చి ఫస్ట్ పోర్ట్లోనే అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుంది, సెకండ్ పోర్ట్లో అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుంది, థర్డ్ పోర్ట్లో ఎంత అవుట్పుట్ వస్తుంది అనేది చూస్తాం. While doing this, we actually have to match the second and third ports. The same goes to the second port also. So these are second port parameters అని చెప్పాను. And the last one is like S13, S23, S33, right? So you can see for all these parameters again the input is given at the third port. So these are the third port parameters. So whenever you're giving input at one port, the other two ports or the other ports basically have to be match terminated while measuring the S matrices. So to measure S matrix, that is a condition. And we saw that if this network, this three-port network, right, this three-port network, if it is a matched network, if we say it is a matched network, then all these parameters should be equal to 0 in Japan. Okay, so S11 should be equal to 0, S122 is equal to 0 and S33 is also equal to 0. So that is a condition that satisfies if all ports are matched. Okay, so when you terminate it with Z0 here and if you terminate it here with Z0, so these are all Z0 lines. Okay, the input impedance which you see is also Z0 if your S11 is 1. Okay, at the first ports and when you are applying input at the first port, the second and third ports are match terminated already. When you do that, if there is no reflection, okay, so for the input there is no reflected signal, right, that scenario is satisfied with at the input port. So the input impedance of the first port is exactly equal to Z0 అంటే ఇది ఫస్ట్ Z0 లైన్. ఓకే, సో ఇది ఫస్ట్ పోర్ట్ నాన్న. సో పోర్ట్లోకి చూస్తున్నప్పుడు నాకు కనిపించే ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ కూడా Z0 ఉందనుకోండి. సో ఫస్ట్ పోర్ట్లో మీకు ఇచ్చిన ఇన్పుట్ వేవ్ నుంచి రిఫ్లెక్షన్స్ ఏం రావు, దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ రిఫ్లెక్షన్స్, right? So this S11 equal to 0 implies that. Okay, so it is matched when the other ports are matched terminated. So you should be very careful. ఈ కండిషన్ ఎప్పుడు S11 0 అవుతుందంటే ఫస్ట్ పోర్ట్లో అసలు రిఫ్లెక్షన్స్ ఉండవా అంటే అలా కాదు. ఫస్ట్ పోర్ట్లో ఎప్పుడు రిఫ్లెక్షన్స్ ఉండట్లేదు అంటే వెన్ ద అదర్ పోర్ట్స్ ఆర్ మ్యాచ్ టెర్మినేటెడ్. ఇఫ్ యూ కెన్ మ్యాచ్ టెర్మినేట్ ద అదర్ టూ పోర్ట్స్, దెన్ ద ఫస్ట్ పోర్ట్ బిహేవ్స్ యాజ్ అ మ్యాచ్ టెర్మినేషన్ అండ్ ద సేమ్ గోస్ టు దీస్ కండిషన్స్ ఆల్సో. సో అది మనం చూసిన match termination condition. The other condition which we talked is lossless condition.
So for the lossless condition, we have seen that a given S matrix has to satisfy this S transpose of conjugate into S should be equal to I అని చూసాం. ఓకే, అఫ్ కోర్స్ దీన్నే ట్రాన్స్పోజ్ కాంజుగేట్ని హెర్మిషన్ అండ్ హెచ్ అని రాసుకున్నాం. సో దిస్ ఇస్ వాట్ వీ హ్యావ్ ద కండిషన్. ఓకే, సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎస్ మ్యాట్రిసెస్ ఆర్ కాల్డ్ యూనిటరీ మ్యాట్రిసెస్ అని చెప్పాను. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఐ హావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ సమ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాపర్టీస్ లైక్ సో అంటే ఆ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అవ్వాలంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఈ కాలంలో ఉన్న అన్ని మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ స్క్వేర్ చేసినప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ S11 స్క్వేర్ ప్లస్ S21 స్క్వేర్ ప్లస్ S31 స్క్వేర్ ప్లస్ S41 స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, 0 కాదు, ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవ్వాలి. అంటే వాట్ ఈస్ ద ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ దిస్ అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అంటే ఈ స్టేట్మెంట్లో ఉన్న అన్ని చూడండి, ఈ పారామీటర్స్ అన్నిటికి ఇన్పుట్ ఏంటి ఫస్టే ఆల్ పారామీటర్స్ హ్యావ్ ద ఇన్పుట్ ఎట్ ద ఫస్ట్ పోర్ట్. అంటే ఇది ఫస్ట్ కాలం కాబట్టి ఈ పారామీటర్స్ అన్నిటికి ఇన్పుట్ ఈస్ గివెన్ ఎట్ ద ఫస్ట్ పోర్ట్. సో ఫస్ట్ పోర్ట్లో ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుందంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే S11 స్క్వేర్ సింప్లీ ఇంప్లైస్ ద పవర్ దట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టెడ్ from the first port to the ratio of the power that is incident in the first port. If you ask me what is S21, that is nothing but the power that is not reflected, the power that is going into the or delivered to the second port divided by the power that is incident in the first port is nothing but S21 ratio. సార్ పైన మైనస్ ఉంటే రిఫ్లెక్టెడ్ కదా అంటే అదే చెప్పాను. సో ఇదే కంటిన్యూస్గా చెప్తూ వస్తున్నాను. వెన్ యూ గివింగ్ ఇన్పుట్ ఎట్ ద ఫస్ట్ పోర్ట్, for the first port minus implies it is reflected power. So this is reflected power actually. But P2 minus is not reflected power. It is not reflected power at second port. P2 minus is the incident power on port 2. Okay. So because of the convention which was because ఇక్కడ సెకండ్ పోర్ట్లో ఏంటి అంటే ఇలా పోర్ట్ 2 మీద పడేదాన్ని V2 మైనస్ అంటాము, పోర్ట్ నుంచి వెనక్కి వచ్చేదాన్ని V2 ప్లస్ అంటాము. So here you can see V2 minus is something that is falling onto the second port. Of course, V2 plus will be 0 because you match terminated it. Okay, so V2 minus gives you how much power is incident on the second port. Of course, ikkada P2 minus P3 minus by P1 plus is nothing but S31 square modulus of S31 square. This is what I have proved in the last session, I guess. So P minus by P1 plus is equal to 1 antam. And if I take the denominator common, right, and I take it to the right side of this equation, you basically get that this is the expression which you are getting. So what I'm saying is if I have a 4-port network like this, there are 4 ports like this. So if some power is entering through the first port, okay, some power is entering through the first port, this power, if this network is lossless, ఈ network lossless అనుకోండి అంటే పవర్ ని అది తినేది అనుకోండి, then what happens is there can be some power which is reflected back వెనక్కి వచ్చేయచ్చు. There can be some power that is coming out of this second port, and there can be some power that is coming out of this third port, and there can be some power that is coming out of this fourth port. So that is the conservation here, right? So ఎంత పవర్ అయితే ఎంటర్ అయిందో అంతే పవర్ లీవ్ అవుతుంది. సో ద టోటల్ షుడ్ బి ఈక్వల్. సో దట్ ఈస్ వాట్ యూఆర్ సేయింగ్ వెన్ యూఆర్ టేకింగ్ దిస్ మాడ్యులస్ స్క్వేర్ బేసిక్లీ. ఓకే, బికాస్ అంటే ఈ కైండ్ ఆఫ్ పర్స్పెక్టివ్ ఏంటి అంటే ఇట్ గివ్స్ యూ అన్ ఐడియా ఒక నెట్వర్క్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది అన్నది, అది పవర్ని ఎలా డివైడ్ చేస్తుంది అన్నది మనకి ఎస్ మ్యాట్రిక్స్ చూసి అర్థం చేసుకోగలిగే క్యాపబిలిటీ ఉండాలి. సో అది ఎస్ పారామీటర్స్ నుంచి వీ కెన్ ఐడెంటిఫై వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ అండ్ ఆల్, రైట్? సో అఫ్ కోర్స్ ద అదర్ ప్రాపర్టీ ఇస్ లైక్ దీస్ ఆర్ మ్యూచువల్లీ ఆర్థోగోనల్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. అంటే ఫస్ట్ కాలము సెకండ్ కాలము, సో సెకండ్ కాలం అన్నిటికి కాంజుగేట్ తీసుకుని, ఓకే, ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై దీస్ టూ అండ్ యూ యాడ్ దిస్ వన్, ఓకే, ఇవి రెండు మల్టిప్లై చేసి వాటిని యాడ్ చేస్తే నీకు ఓవరాల్గా సమ్మేషన్ 0 రావాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ డూ ఇట్ ఫర్ ద, ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ డన్ ఇట్ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్, బట్ లెట్ మీ డూ ఇట్ another case. Like what I'm saying is S11 into S12 conjugate plus S21 and S21 ఇదిగోండి S21 into S22 conjugate. ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి S31 plus S31 into S33 conjugate. Sorry, I think it 32 nana. This is S32 conjugate plus S41 into S42 conjugate. Okay, so ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే 0 అవ్వాలి. సో దిస్ ఈస్ అనదర్ ప్రాపర్టీ దట్ మస్ట్ బి సాటిస్ఫైడ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ లాస్లెస్ నెట్వర్క్.
Okay, so these are the things which have to be satisfied when it is a lossless network, and we have seen matched network. So let me give you an S matrix, and can you tell me if it is lossless or if it is a matched network or not? So let me write the matrix first here. Okay, so is this network matched? First, what I want to know is this network matched network or not? Yes, sir. Right. This network is a matched network because all the diagonal elements are zero. Diagonal elements అన్ని zero కాబట్టి it is matched at all ports. Okay. Next ఏంటంటే what I want to know is it lossless or not? Yeah, it is not lossless. Why it is not lossless అంటే you can see, I can say if I take the first one కి ప్రాపర్టీ పెడదాం. సో మాడ్యులస్ ఆఫ్ 0 స్క్వేర్ ప్లస్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ j బై రూట్ 2 స్క్వేర్ ప్లస్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ 1 బై రూట్ 2 స్క్వేర్. ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది? సో 0, ఇది 1 వస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఇది 1 వచ్చింది కాబట్టి అయిపోయిందని ఫిక్స్ అయిపోకూడదు. ఓకే, బట్ సెకండ్ది చూడండి. సో సెకండ్ది చూసినప్పుడు యూ కెన్ సీ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఎ జీరో హియర్. సార్ నెక్స్ట్ దాంట్లో జీరో వస్తుంది, ఇక్కడ జే వస్తుంది. సో ఓవరాల్గా ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందంటే యూఆర్ గెటింగ్ హాఫ్. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ లాస్లెస్. ఇది లాస్లెస్ కాదు, ఇట్ ఈస్ లాసీ. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మీరు ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే ఫస్ట్ పోర్ట్లో ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు మిగతా టూ పోర్ట్స్ మ్యాచ్ చేస్తే రిఫ్లెక్టెడ్ పవర్ ఏమన్నా ఉంటుందా అంటే ఉండదు. S11 ఏం చెప్తుంది? మీరు ఫస్ట్ పోర్ట్లో ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ పోర్ట్లోంచి పవర్ ఏమన్నా రిఫ్లెక్ట్ వస్తుందా అంటే రాదని చెప్తుంది, అందుకని ఇక్కడ జీరో ఉంది. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాచ్డ్. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ దీస్ టూ పారామీటర్స్, ఓకే, సో వన్ ఈస్ j బై రూట్ 2, అనదర్ ఈస్ 1 బై రూట్ 2. ఓకే, సో అంటే ఇఫ్ యూ స్క్వేర్ దెమ్, ఓకే, దీన్ని స్క్వేర్ చేశారనుకోండి, వీటికి మాడ్యులస్ స్క్వేర్ తీసుకుంటే దీనికి హాఫ్ వస్తుంది, దీనికి హాఫ్ వస్తుంది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఫస్ట్ పోర్ట్లో ఇన్పుట్ ఇస్తే సెకండ్ పోర్ట్లోని థర్డ్ పోర్ట్లోని హాఫ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద పవర్ ఇస్ డివైడెడ్. ఫస్ట్ పోర్ట్లో పవర్ ఇస్తే, సో ఈ ఎస్ మ్యాట్రిక్స్ నాకు ఏం చెప్తుందంటేనన్నా, సో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ దిస్ 3-port నెట్వర్క్ లైక్ దిస్, సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్, సెకండ్ అండ్ థర్డ్. సో ఇఫ్ ఐ గివ్ 1 watt of power to this first port, there is no reflected power, but 0.5 watt is delivered. అంటే ఫస్ట్ పోర్ట్లో పవర్ వస్తున్నప్పుడు మిగతా టూ పోర్ట్స్ మ్యాచ్ టర్మినేట్ చేయాలి నన్ను. ఓకే, అలాంటి సినారియోలో చెప్తున్నా. వెన్ దిస్ ఇస్ ద కండిషన్, వెన్ యూ గివ్ ఇన్పుట్ టు ద ఫస్ట్ పోర్, ఒక 1 watt పవర్ ఇచ్చారనుకోండి ఫస్ట్ పోర్ట్కి, ఈ 1 watt పవర్ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వకుండా లోపలికి వెళ్తుంది, వెళ్ళి 0.5 పవర్ అన్నది ఈక్వల్గా డివైడ్ అవుతుంది రెండు పోర్ట్స్ మధ్యలో. సో దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఇస్ సేయింగ్. సార్ హాఫ్ అంటున్నారంటే ఇక్కడ రూట్ ఉంది కదా అంటే దిస్ ఇస్ S1. అది ఎస్ పారామీటర్. పవర్ గురించి మాట్లాడాలంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద మాడ్యులస్ స్క్వేర్. ఎందుకు? ఎందుకంటే S21 అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ P2 మైనస్ బై P1 ప్లస్ పవర్ దట్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ ఆన్ టు ద సెకండ్ పోర్ట్ ఎంత అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ V2 మైనస్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2Z0 టైమ్ యావరేజ్ పవర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అన్న, డివైడెడ్ బై V1 ప్లస్ స్క్వేర్ by 2Z0. సో దిస్ ఈస్ ద టైమ్ యావరేజ్ పవర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. సో ఇక 2Z0 క్యాన్సిల్ అవుట్ అయిపోయి చివరికి యు ఆర్ లెఫ్ట్ విత్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ V2 మైనస్ బై V1 ప్లస్ స్క్వేర్. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈక్వల్ టు modulus of S21 square. So whenever you are taking the ratios of power, you need to square the value. So when you square the 1 by root 2, you get 1 by 2 and 1 by 2. So it says that you have half power divided equally. అయితే ఒక దాంట్లో జే ఉంది, ఇంకో దాంట్లో 1 ఉంది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి?
Can you tell me what does it mean? రైట్. సో, కాంప్లెక్స్ పవర్ అని కాదు. సో, బికాస్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక దాంట్లో జే ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ జేనే మనం ఎట్లా రాసుకోవచ్చు అంటే 1 ఇంటూ ఈ పవర్ జే పై బై 2 అని రాసుకోవచ్చా? సో, ద కాంప్లెక్స్ నెంబర్ కాబట్టి అది. సో, అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే S21 టెల్స్ మీ దట్ V2 మైనస్ బై V1 ప్లస్ రేషియో ఈజ్ లైక్ హాఫ్ ఇన్ 1/√2 ఇంటూ ఈ పవర్ జే పై బై 2. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మీరు ఇచ్చిన ఇన్పుట్ సెకండ్ పోర్ట్లో వస్తాను. ఇది ఇన్పుట్ కింద, దిస్ ఈస్ యువర్ ఇన్పుట్ అండ్ దిస్ ఈస్ యువర్ అవుట్పుట్. సో యువర్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ఫేస్, సేమ్ ఫేస్లో లేవు. ఇన్పుట్కి అవుట్పుట్కి మధ్య కొంత ఎక్స్ట్రా ఫేస్ డిఫరెన్స్ ఉంది. ఎంత? π/2 ఫేస్ డిఫరెన్స్ ఉంది. ఓకే. సో అంటే ద అదర్ థింగ్ విచ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈజ్ ఇఫ్ యువర్ ఎస్ పారామీటర్స్, సో ఎక్కడైనా మీ ఎస్ పారామీటర్స్ రియల్ నెంబర్స్ అనుకోండి, ఇఫ్ దే ఆర్ రియల్ నెంబర్స్ దట్ మీన్స్ యువర్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ ఫేస్. బట్ ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ రియల్ నెంబర్స్, అఫ్ కోర్స్ రియల్ నెంబర్స్ కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ -1/√2 పెట్టాను అనుకోండి, అంటే మీనింగ్ ఏంటి చెప్పండి? ఫేజ్ ఆఫ్, రైట్. సో అంటే ఇక్కడ యూ హ్యావ్ అన్ ఎక్స్ట్రా ఫేస్ ఆఫ్ పై. ఓకే. సో వెన్ యూ పుట్ ఏ కాంప్లెక్స్ నెంబర్, అంటే ఎస్ పారామీటర్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అవుతుందంటే ఏంటంటే మీరు ఇచ్చిన ఇన్పుట్కి అవుట్పుట్కి ఫేస్ డిఫరెన్సెస్ ఉండొచ్చు, బికాస్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఏసీ నెట్వర్క్స్. ఓకే. ద అవుట్పుట్, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఒకే ఫేస్లో ఉండాలని రూల్ లేదు. ఓకే. సో ద మైక్రో ఫ్రీక్వెన్సీస్ డీల్ చేస్తాం కాబట్టి యువర్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ వోల్టేజెస్ కెన్ బి అట్ డిఫరెంట్ ఫేజెస్ అట్ డిఫరెంట్ పోర్ట్స్. సో దట్ హోల్ థింగ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఇన్ ద ఎస్ పారామీటర్. సో సింప్లీ ఎస్ పారామీటర్ని చూసి మీరు యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద నెట్వర్క్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు డూ. నెట్వర్క్ ఏం చేస్తుంది అన్నది ఎస్ పారామీటర్ని చూసి గ్రాస్ప్ చేయగలగాలి. ఓకే. రైట్. ఎనీవేస్, సో the other property which it is not satisfying here is when you multiply these two columns, అంటే ఈ రెండు కాలమ్స్ కాంజుగేట్ తీసుకుని మల్టిప్లై చేశారనుకోండి, యూఆర్ నాట్, ఆర్ యూ గెటింగ్ జీరో అంటే మీకు జీరో రాదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ 0 into 0, సో 0 into 0 కాంజుగేట్ ప్లస్ j/√2 ఇంటూ 0 కాంజుగేట్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 0 ప్లస్ సరిపోను -1/√2 ఇంటూ j/√2. ఓకే. దీనికి కాంజుగేట్ తీసుకున్నాను. ఇది ఓవరాల్గా 0 అవుతుందంటే అవ్వట్లేదు. సో యూ కెన్ సీ దట్ again the lossless network property is not satisfied by this matrix. So depending up by just seeing the matrix, you just need to identify what kind of network it is or what is its properties and all. So ఇవి లాస్లెస్ గురించి నాన్న. అయితే ఇప్పుడు దాకా రెసిప్రోకల్ అయితే ఒకవేళ ఇఫ్ ద నెట్వర్క్ ఈజ్ రెసిప్రోకల్ ఆర్ నాట్ అన్నది నేను చెక్ చేయాలి. అయితే ఒక నెట్వర్క్ రెసిప్రోకల్ అయితే వీ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ద కండిషన్ దట్ Z is equal to Z transpose. ఓకే. సో రెసిప్రోకల్ నెట్వర్క్స్ కి Z ఈక్వల్ టు Z ట్రాన్స్పోజ్ అనే కండిషన్ వ్యాలిడ్ అవుతుంది అని వి ఆల్రెడీ నో ఇట్ ఫ్రమ్ అవర్ సర్క్యూట్ థియరీస్ ఆల్సో. అయితే ఎస్ మ్యాట్రిక్స్ కూడా సేమ్ ప్రాపర్టీ ఉంటుందా? ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎస్ ట్రాన్స్పోజ్ అవుతుందా అవ్వదా అంటే, 1 సెకండ్. సో ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎస్ ట్రాన్స్పోజ్ అవుతుందా లేదా అన్నది హౌ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై, ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, సో ఇట్స్ సింపుల్. ఇఫ్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఎ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఎస్ మ్యాట్రిక్స్ అండ్ జెడ్ మ్యాట్రిక్స్, ఎస్ మ్యాట్రిక్స్కి జెడ్ మ్యాట్రిక్స్కి మధ్య రిలేషన్షిప్ ఏమైనా తీసుకురావచ్చా అంటే తీసుకురావచ్చు నాన్న. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్, యూ కెన్ ప్రూవ్ ఇట్. ఓకే. రైట్ నౌ ఐఎమ్ నాట్ ప్రూవింగ్ ఇట్ బికాస్ యూ కెన్, బికాస్ ఎస్ జెడ్ మ్యాట్రిక్స్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద టోటల్ వోల్టేజ్ అండ్ ద టోటల్ కరెంట్. ఐ అంటే ఏంటి? టోటల్ కరెంట్. సో your total voltage can be written as sum of forward voltage plus backward voltage. అలాగే కరెంట్ ని కూడా you can write it as V plus by V minus divided by Z naught. సో ఈ రిలేషన్షిప్స్ బట్టి you can derive the relationship between Z matrix and S matrix. సో వాటి మధ్య రిలేషన్షిప్ తీసుకురావచ్చు. ఇక్కడ రాశాను ఆల్రెడీ. యూ గెట్ 2 kinds of relationships అండ్ వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్, అంటే ఇక్కడ U అంటే ఏంటంటే U is nothing but identity matrix. సో అంటే మనం ఎప్పుడు ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ ఐ అని పిలవటం అలవాటు మనకు, కానీ ఇక్కడ కరెంట్ మ్యాట్రిక్స్ కూడా అయినాయి కాబట్టి సో ఆ కన్ఫ్యూజన్ ఉండకూడదని యూ అని అనదర్ వాడతాను. ఇక్కడ యూ అంటే యాక్చువల్గా ఇట్స్ ఏ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్. ఓకే. రైట్. ఎనీవేస్ మీకు తెలిసిందే లేండి, ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఎనీవేస్ Z ఈక్వల్ టు Z ట్రాన్స్పోజ్ అంటే ఈ కండిషన్స్ యూస్ చేసుకుని యూ కెన్ ఆల్సో ప్రూవ్ దట్ ఇఫ్ ఎ నెట్వర్క్ ఈస్ రెసిప్రోకల్,
Just like the Z matrix, S matrix also satisfies the properties that S equal to S transpose. S equal to S transpose అవుతుంది అని ప్రూవ్ చేయొచ్చు నన్ను. Okay, maybe we'll not go deep into the proof because it's not irrelevant. ఇది కోర్స్ కాదు కాబట్టి. So whatever is important, I'm just showing them. సో ఇక్కడ అఫ్ కోర్స్ యూ కెన్ ప్రూవ్ ఇట్ బై డూయింగ్ లైక్ దిస్. ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ఎస్ మ్యాట్రిక్స్కి జెడ్ మ్యాట్రిక్స్కి ఆ కండిషన్స్ వాడుకుని ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ని తీసుకురావచ్చు. అండ్ ఫ్రమ్ దీస్ టూ ఈక్వేషన్స్ యూ కెన్ ప్రూవ్ దట్ ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎస్ ట్రాన్స్పోజ్. ఓకే, so if a network is reciprocal, that should happen. So you can see that here is a matrix I have given. So can you tell me first of all, is this network matched network or not? No, sir. No, it is not matched network. It is not matched at all ports. But it is a matched network at fourth port. Only fourth port దగ్గర అది మ్యాచ్ అవుతుంది. Okay, you can see there is 1 0 here. So it tells me that it is only matched at fourth port, but it is కంప్లీట్గా దీన్ని మ్యాచ్డ్ నెట్వర్క్ అని పిలవచ్చా అంటే అది మాత్రం చేయలేం. యూ కెనాట్ కాల్ ఇట్ ఏ కంప్లీట్ మ్యాచ్డ్ నెట్వర్క్. Right. So this is the matched network. So here let us try to solve a problem. సో అంటే ఏంటంటే ఒక 3 పోర్ట్ నెట్వర్క్ ఉంది నాన్న. ఆ 3 పోర్ట్ నెట్వర్క్కి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఇచ్చాను. దాని ఎస్ మ్యాట్రిక్స్ని నేను డెరైవ్ చేయమంటున్నాను. అదేంటి సార్ నెట్వర్క్ ఇవ్వలేదు, ఏమి ఇవ్వలేదు అంటే అవేం అవసరం లేకుండానే ట్రై చేద్దాం డెరైవ్ చేయడానికి. సో నేను ఇస్తున్న కండిషన్స్ ఏంటంటే నెట్వర్క్ లాస్లెస్ అంటున్నాను. ఇట్స్ ఎ లాస్లెస్ నెట్వర్క్ అండ్ ఇట్స్ ఎ రెసిప్రోకల్ నెట్వర్క్. అండ్ ద అదర్ థింగ్ ఈస్ ఆల్ ద పారామీటర్స్ ఆర్ రియల్. ఎస్ పారామీటర్స్ అన్ని రియల్ నెంబర్స్ అని చెప్తున్నాను. అండ్ వీ హ్యావ్ గివెన్ యూ 3 కండిషన్స్ హియర్. సో ఇచ్చిన కండిషన్స్ ఏంటో రాద్దాం నాన్న పక్కన. S11 ఇచ్చేసాను 1/2 అని. అట్లానే S31 ఇచ్చాను విచ్ ఇస్ 1/√2. అండ్ S33 is given which is 0. And I say the network is lossless. So first of all S matrix రాద్దాం. సో S matrix ఏంటి? S11, S12, S13. సో ఇది S21, S22, సారీ S31 ఇది, S22, S32, S23, S33. ఓకే నాన్న, అన్నీ రాసాం. ఇప్పుడు ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ రెసిప్రోకల్ కండిషన్ తీసుకుందాం. రెసిప్రోకల్ కండిషన్ ఓకే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఇచ్చిన వాల్యూస్ని ఇక్కడ రాసేద్దాం నాన్న. S11 అంటే ఏమి ఇచ్చాను? S11 is given which is half. S31 is also given which is 1/√2. And S33 is given which is equal to 0. సో ఇక్కడ నాకు రిమైనింగ్ పారామీటర్స్ ఇవ్వలేదు, ఇవన్నీ నేను కనుక్కోవాలి. సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ రెసిప్రోకల్ అంటున్నాను కాబట్టి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రెసిప్రోకల్ then this should be equal to the transpose. ఈ matrix S equal to S transpose అవ్వాలి. When you take S equal to S transpose, what happens? Basically the lower triangle and the upper triangle should be the same. అంటే S21 అన్నా S12 అన్నా సేమ్ ఉండాలి. S31 అన్నా S13 అన్నా సేమ్ ఉండాలి. సో అంటే ఇది కూడా 1/√2 అవుతుంది. S32 అన్నా S23 అన్నా సేమ్ అవ్వాలి. ఓకే, సో this is the condition for S equal to S transpose అంటే లాస్లెస్ కండిషన్ రెసిప్రోకల్ కండిషన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటి అంటే లాస్లెస్ నెట్వర్క్ అవ్వాలి. సో లాస్లెస్ నెట్వర్క్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ లెట్ us రైట్ ఫర్ ద కాలమ్స్ రాద్దాం. సో వాట్ ఐ కెన్ గెట్ ఈస్ 1/2 మాడ్యులస్ స్క్వేర్ ప్లస్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ S21 స్క్వేర్ ప్లస్ 1/√2 స్క్వేర్ should be equal to 1. So that is for the first column. For the second column it is modulus of S21 square plus modulus of modulus of S22 square plus modulus of S32 square is equal to 1. Last one ఏంటి? modulus of 1/√2 square plus modulus of S32 square plus 0 modulus of 0 square should be equal to 1. So that is the last one. And we might write other conditions also. అవి కూడా రాసేద్దాము కావాలంటే. we can write 1/2 into S21 conjugate plus S21 into S22 conjugate plus 1/√2 into S32 conjugate should be equal to 0.
అలాగే I can write other condition S21 into 1 by root 2 conjugate plus S22 into S32 conjugate plus S32 into 0 conjugate is equal to 0. And the last one ఏంటంటే 1 by root 2 into 1 by root 2 into 1 by 2 conjugate plus S32 into S21 అంటే థర్డ్ అండ్ ఫస్ట్ కాలంకి రాస్తున్నాను and 0 into 1 by root 2 conjugate. Of course, 0 conjugate 1 by root 2 conjugate అంటే because they are real numbers, you simply get 0 again. Okay. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి. అయితే ఇక్కడ ఇంకొకటి కూడా ఇచ్చాను. నెక్స్ట్ నేను ఇచ్చింది ఏంటి అంటే దే ఆర్ రియల్ నెంబర్స్ అంటున్నాను. ఇఫ్ దే ఆర్ రియల్ నెంబర్స్ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? No phase difference, or simply I can say that if it is a real number S21 అన్నా S21 conjugate అన్నా ఒకటే. S21 or S21 conjugate is all same. Okay, so because it's a real number, అది రియల్ నెంబర్ కాబట్టి S21 అన్నా S21 కాంజుగేట్ అన్నా ఒకటే, S32 అన్నా S32 కాంజుగేట్ అన్నా ఒకటే. ఓకే, S21 అన్నా అది ఆల్రెడీ రాసామా, S22 అన్నా S22 కాంజుగేట్ అన్నా ఒకటే. సో వీ కెన్ పుట్ దోస్ కండిషన్స్ హియర్. అంటే ఇక్కడ కాంజుగేట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే కాంజుగేట్ అన్నా అదన్నా సేమ్ కాబట్టి, రియల్ అనేసాను కాబట్టి. సో ఐ హ్యావ్ దిస్ కండిషన్స్ హియర్. సో అంటే సరే, ఈ కండిషన్స్ రాయడం ఎందుకు, ఇక్కడ నుంచి వచ్చే ఆన్సర్లు అంటే ఇక్కడ నుంచి వచ్చే మ్యాగ్నిట్యూడ్సే. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది తీసుకోండి అన్న, దీని నుంచి ఏమొస్తుంది 1/4 1/2 అంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ S21 ఎంత వస్తుంది? సో ఇట్ విల్ బి 1/2. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇది ఏమంటారు, ఇప్పుడు S21 ఎంత అంటే ఏముంది సార్, మ్యాగ్నిట్యూడ్ 1/2 కాబట్టి 1/2 రాసేయండి అంటే అలా కాదు. ఓకే, S21 -1/2 అని తీసుకున్నా కూడా దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ 1/2నే. S2, సో రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఆన్సర్లు. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ S21 1/2 అంటే ఇట్ కెన్ బి -1/2 ఆర్ 1/2. బికాస్ ఇట్స్ నాట్ ఏ కాంప్లెక్స్ నెంబర్, ఐ కెనాట్ రైట్ ఎ ఫేస్. ఇక్కడ ఏది నేను 1/2 ఇంటూ e⁻j 60 degrees తీసుకున్నా దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ కూడా 1/2నే. కానీ నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ చెప్పేసింది ఏంటంటే S21 కాంప్లెక్స్ నెంబర్ కాదు అనేసాం కాబట్టి, రియల్ నెంబర్ అన్నాం కాబట్టి e⁻j ఫ్యాక్టర్స్ రావు. సో దేర్ ఆర్ 2 ఆన్సర్స్, -1/2 అండ్ 1/2. ఏది తీసుకోవాలి అన్నది ఈ ప్రాపర్టీస్ రాస్తాను కానీ తెలియదు, అందుకని ఆ ప్రాపర్టీస్ కూడా రాయాల్సి వచ్చింది. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి చెప్పండి, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ S32 ఏమవుతుంది? You get 1/√2. Okay, so you're left with the last one. Magnitude of S21 S22 1/2 కదా, రైట్, వెరీ గుడ్. సో 1/2 వచ్చింది. సో ఇప్పుడు నేను ఏది ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు ఈక్వేషన్స్ నువ్వు యూస్ చేసుకోవాలి. మేబీ ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ దిస్ ఈక్వేషన్. ఓకే, ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి. సో ఇఫ్ ఐ టేక్ దిస్ ఈక్వేషన్, ఇక్కడ నాకు ఆన్సర్ ఏమొస్తుందంటే S32 ఇంటూ S21 అన్నది ఏమవ్వాలి, -1/2√2 అవ్వాలి. సో అంటే డెఫినెట్గా ఇందులో ఒకటి నెగిటివ్ నెంబరు, ఇంకొకటి పాజిటివ్ నెంబర్. ఏది పాజిటివ్ ఏది నెగిటివ్ ఎట్లా తెలుస్తుంది? ఇప్పుడు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఇంకో కండిషన్ చెక్ చేద్దాం. సో ఇంకో కండిషన్ చెక్ చేయాలి అంటే లెట్ us టేక్, ఇక్కడ కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి. Okay, we'll take one case and we'll start solving it. Okay, so let me take a case that S32 is actually, so S32 magnitude ఇది కాబట్టి మేబీ S32 -1/√2 తీసుకుంటాను. S21 అన్నది ఎంత తీసుకుందాం, హాఫ్ తీసుకుందాం. సో ఇదో కండిషను. ఇంకో కండిషన్ ఏంటి, S32 అన్నది 1/√2 ఆర్ S21 అన్నది -1/2. సో ఈ రెండు కండిషన్లో ఏ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుందో చెక్ చేసుకోవాలి నాన్న. సో చెక్ చేద్దాం, చెప్పండి ఏ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. ఒకవేళ ఇలా తీసుకుంటే S21 ఎంత వస్తుందో చెప్పండి. ఈ కేసులో S21 ఎంత వస్తుంది, ఈ కేసులో S21 ఎంత వస్తుంది. సో ఈ కేసులో ఇక్కడ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ పుట్, సో ఈ ప్రోడక్ట్ ఏమవుతుంది, దిస్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఆల్వేస్, సారీ ఇక్కడ S22 ఉందా, S22 ఇంకా తెలియదు మనకి, S22 కట్టాలి. ఎంత వస్తుంది S22 ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి?
మనం కట్టాల్సింది S22. సారీ, S22 ఎంత వస్తుంది ఈక్వేషన్ నుంచి? ఇక్కడ S21 అంటే ఎంత పెట్టాలి? 1/2 వస్తుందన్న. ఓకే, యూఆర్ గెటింగ్ 1/2. ఇఫ్ ఐ టేక్ దిస్ కండిషన్, ఈ కండిషన్ తీసుకున్నా కూడా 1/2నే వస్తుంది కదా, అంతేనా? ఈ కండిషన్ తీసుకుంటే ఎంత వస్తుంది? ఒకవేళ ఈ కండిషన్ తీసుకున్నారనుకోండి, S22 ఎంత వస్తుంది? అప్పుడు కూడా 1/2నే వస్తుందా? ఓకే, అయితే ఇప్పుడు ఈ కండిషన్స్ ఇక్కడ పెడితే సాటిస్ఫై అవుతుందా? సో ఇక్కడ మనం పెట్టి చూద్దాం. 1/2 ఇంటూ 1/2 1/4. ఓకే, S21 అంటే 1/2 ఇంటూ 1/2. ఫస్ట్ ఇది రెండు సాటిస్ఫై అవుతున్నాయా? ఫస్ట్ సెట్. సెకండ్ సెట్కి సెకండ్ సెట్ కూడా పెడదాం. సెకండ్ సెట్ కూడా పెట్టినప్పుడు 1/2 ఇంటూ 1/2. ఓకే, S21 అంటే ఇక్కడ -1/2 ఇంటూ, సారీ ఇక్కడ మైనస్ వచ్చింది, ఇక్కడ -1/2 ఇంటూ 1/√2. సారీ, S22 అంటే 1/2. ఇక్కడ సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదా? అవుతుందా? ఇక్కడ కూడా అవుతున్నాడు. ఏ కండిషన్ సాటిస్ఫై? -1/√2 కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదా? ఇదా? బాటమ్ది సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదు. ఓకే, సో let me see, I have written the final answer here, so whether we are getting it or not. ఓకే, సో మనకి వాడిచ్చినవి ఇవి S11, S31 and this one. By symmetry we also wrote these parameters. సో ఇక్కడ చూడండి, S22 1/2 వచ్చింది, కరెక్ట్గానే వచ్చింది. ఓకే, అయితే మనకి S32, రైట్, S32 అన్నది -1/√2. ఓకే, S22 అన్నది 1/2, రైట్. సో బై రెసిప్రోకల్ ఈ 5 కూడా అవే అవుతాయి, రైట్. సో హ్యావ్ దిస్ కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్, కింద అవ్వట్లేదు. సో దిస్ ఇస్ హౌ, అంటే ఇక్కడ నెట్వర్క్ గురించి ఏమీ చెప్పలేదు. వితౌట్ నోయింగ్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ ద నెట్వర్క్, జస్ట్ బై నోయింగ్ ఇట్స్ ప్రాపర్టీస్ వీ కెన్ యాక్చువల్లీ ఫైండ్ ఎస్ మ్యాట్రిక్స్. సో నేను ఇక్కడ ఒక ఎస్ మ్యాట్రిక్స్ రాస్తాను అన్న. ఓకే, right, so let me write an S matrix like this. రైట్, ఈ మ్యాట్రిక్స్ లాస్లెస్ లాసీనా? అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇలాంటి మ్యాట్రిక్స్ రాయచ్చా రాయకూడదా? ఒక రో అంతా 0 చేయలే, అన్ని 1 పెట్టాను. 1 ఉంది ఇక్కడ. ఓ, ఈ రో అంతా 0 అయిపోయింది. ఓకే ఓకే, పోనీ ఇదే అడుగుతున్నాను, పోనీ ఇలా అన్నా రాయచ్చా రాయకూడదా? రో అంతా 0 అయిపోయింది కాబట్టి రాయకూడదు అంటారా? అలా ఏం లేదు, రో అంతా 0 అవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. అయితే ఇక్కడ చూడండి, ఈ మ్యాట్రిక్స్లో మిస్టేక్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్సే మిస్టేక్. ఎందుకు సార్ అవి మిస్టేక్ ఎందుకని అంటే, వెరీ గుడ్, <1 ఉండాలి. ఎందుకంటే ఒక నెట్వర్క్ లాస్లెస్ అనుకోండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లాస్లెస్ అంటే నెట్వర్క్ లాస్లెస్ అంటే, పోనీ ఫస్ట్ పోర్ట్ నుంచి నెట్వర్క్ లాస్లెస్ అన్నా అనుకోండి, అంటే మీనింగ్ ఏంటి? నువ్వు ఫస్ట్ పోర్ట్లో పవర్ ఇచ్చావు అనుకో, ఇన్పుట్ పవర్, ఆ పవర్ ఏదర్ వెనక్కి తిరిగి వచ్చేస్తుంది, లేదా అందులో కొంత పార్ట్ వెనక్కి తిరిగి రావచ్చు, లేదా కొంత పార్ట్ థర్డ్ పోర్ట్లోకి వెళ్ళచ్చు, అంటే సెకండ్ పోర్ట్లోకి వెళ్ళచ్చు, కొంత పార్ట్ థర్డ్ పోర్ట్లోకి వెళ్ళచ్చు. ఇది లాస్లెస్ కండిషన్. ఈ కండిషన్ వల్ల మనకి ఏమొస్తుందంటే, దీన్ని ఇటువైపుకి తీసుకెళ్ళినప్పుడు నాకు 1 = మాడ్యులస్ ఆఫ్ S11 స్క్వేర్ ప్లస్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ S21 స్క్వేర్ ప్లస్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ S31 స్క్వేర్ అయింది. అంటే ఈ కాలంలో మ్యాగ్నిట్యూడ్ స్క్వేర్ చేసినప్పుడు 1 అవుతుంది. ఒకవేళ నీ నెట్వర్క్ లాసీ అనుకోండి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ లాసీ నెట్వర్క్, దిస్ సమ్మేషన్ విల్ బి లెస్ దాన్ 1.
పోనీ ఇటువైపు రాస్తాను, ఇట్ విల్ బి లెస్ దాన్ 1. అంతేగాని దిస్ సమ్మేషన్ కెన్ నెవర్ బి గ్రేటర్ దాన్ 1. అంటే గ్రేటర్ దాన్ 1 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అంటే ఇక్కడ ఈ కండిషన్ చూడండి, ఏదర్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ కండిషన్ దట్ నువ్వు ఇచ్చిన ఇన్పుట్ పవర్లో కొంత పవర్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, కొంత పవర్ సెకండ్ పోర్ట్కి వెళ్తుంది, కొంత పవర్ థర్డ్ పోర్ట్కి వెళ్తుంది, మిగతా పవర్ మేబీ ఇట్ ఈస్ లాస్ట్. అప్పుడు ఇవి ఈక్వల్ అవుతాయి. ఒకవేళ ఇది ఒకటే తీసుకున్నాం అనుకోండి, దెన్ దట్ మీన్స్ దిస్ పవర్ P1 ప్లస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ గ్రేటర్ దాన్ దిస్ P1 మైనస్ P2 ప్లస్ అండ్ P3 ప్లస్. అంటే నువ్వు ఇచ్చిన ఇన్పుట్ పవర్ కంటే రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్న అన్ని పోర్ట్స్ నుంచి బయటకు వస్తున్న పవర్ తక్కువ. అంటే ఏంటి మీనింగ్ నాన్న? నువ్వు ఇస్తున్న ఇన్పుట్ పవర్ కంటే అన్ని పోర్ట్స్ నుంచి బయటకు వస్తున్న పవర్ తగ్గిపోయిందంటే మీనింగ్ ఏంటి? అంటే లోపల ఎవడో పవర్ తినేస్తున్నాడు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్జర్వ్డ్. సో దట్ కెన్ హ్యాపెన్ వన్ P1 ప్లస్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్. అంటే ఈ సిచ్యువేషన్ ఇది. బట్ కెన్ యూ హ్యావ్ ఎ కండిషన్? ఓకే, అంటే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుందంటే మీనింగ్ ఏంటి? P1 ప్లస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ P1 మైనస్ ప్లస్ P2 ప్లస్. అంటే బేసిక్లీ దీన్ని డివైడ్ చేశాను అనుకోండి, P1 ప్లస్ 1 ఈజ్ లెస్ దాన్ P1 మైనస్ బై P1 ప్లస్ ఆర్ P2 minus by P1 plus plus P3 minus by P1 plus. And basically you are getting this condition, modulus of S11 square plus modulus of S21 square plus modulus of S31 square is always less than 1. అంటే ఒకవేళ నెట్వర్క్ లాసీ అయితే ఆ సమ్మేషన్ అన్నది లెస్ దాన్ 1 ఉండాలి. గ్రేటర్ దాన్ 1 ఎప్పుడు అవుతుంది? గ్రేటర్ దాన్ 1 అన్నది అసలు లీనియర్ ప్యాసివ్ నెట్వర్క్స్ లో జరగదు, అంతే కదా. గ్రేటర్ దాన్ 1 అవుతుందంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే, ఇఫ్ దిస్ ఇస్ బికమింగ్ గ్రేటర్ దాన్ 1, దట్ మీన్స్ యూ ఆర్ సేయింగ్ దిస్ ఇస్ లెస్ దాన్ హియర్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? నువ్వు ఇచ్చిన పవర్ కంటే బయటకు వస్తున్న పవర్ ఎక్కువ అంట. నువ్వు ఇచ్చిన ఇన్పుట్ పవర్ కంటే, అంటే నువ్వు 1 వాట్ పవర్ ఇస్తే ఈ నెట్వర్క్ లోంచి ఇక్కడి నుంచి 2 వాట్స్ వస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి 3 వాట్స్ వస్తుంది, ఇలా వెనక్కి 2 వాట్స్ వచ్చింది. కుదురుతుంది అలాగా? ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? పోనీ వెనక్కి 0.1 వాటే వచ్చింది అనుకుందాం, బట్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. సో 1 వాట్ పవర్ ఇన్పుట్ ఇచ్చావు, ఒక 0.1 వాట్ రిఫ్లెక్ట్ అయిపోయింది, మిగతా పోర్ట్స్ నుంచి 2 వాట్స్ 3 వాట్స్ వస్తుంది అంటున్నా. is that kind of network passive network? అంటే నో, ఇట్ ఈస్ నాట్, అంతే కదా. ఇలాంటివి ఎప్పుడు జరుగుతాయి? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ యాక్టివ్ నెట్వర్క్, దెన్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ సినారియోస్ యూ సీ. సో వెన్ యూఆర్ అంటే యాంప్లిఫై అవుతున్నట్టు కదా అన్న, బికాస్ ద పవర్ ఇస్ యాంప్లిఫైడ్, ద పవర్ యూర్ గెటింగ్ అవుట్ ఇస్ యాంప్లిఫైడ్. సో వెన్ యూఆర్ డీలింగ్ విత్ S matrices, when you're dealing with passive devices and all, you can never have any S parameter greater than 1. 1 కంటే అసలు ఎక్కువ ఉండకూడదు, మాక్సిమం 1 ఉంటుంది. 1 కంటే ఎక్కువ ఉందంటే దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అన్ ఎస్ మ్యాట్రిక్స్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ రైట్ ఎస్ మ్యాట్రిక్స్. మేబీ ఇలా కూడా చూసుకోవచ్చు. మేబీ చూడండి, కొంతమంది ఏం రాస్తారంటే ఇక్కడ 0.5 పెడతారు, ఇక్కడ మేబీ విల్ పుట్ 0.9. ఓకే, పోనీ 2.9 పెడదాం. 2.9s I have placed. Do you think this matrix is possible? సో ఎందుకు పాసిబుల్ అవట్లేదు? గ్రేటర్ దాన్ 1 అయిపోతుంది, రైట్? సో అంటే when you do 0.9 square plus 0.9 square, you basically get a number which is greater than 1. So if it is a passive device, definitely this kind of S matrix cannot happen. కానీ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్కి ఎస్ మ్యాట్రిక్స్ అన్నది, ఎస్ మ్యాట్రిక్స్లో నెంబర్స్ ఎప్పుడు 1 కంటే తక్కువ ఉండాలి, 1 కంటే తక్కువ ఉండాలి అనే ఆలోచనలో పడిపోయి ఇక్కడ ఏ నెంబరు 1 కంటే తక్కువ లేదు కదా, ఇది పాసిబుల్ అని అనుకుంటారు. బట్ that is where most of the things go wrong. Okay, so what should happen is that number should be less than 1. And even when you are doing in the lab lo చేస్తున్నప్పుడు కూడా you should be careful with your S matrix. మీరు నాకు చూపించిన S matrix లో if that property is not satisfied, అంటే when I take the magnitude square and if it is not less than 1, ఈక్వల్ టు 1 అన్నది చాలా రేర్ కేసు. ఎందుకంటే మీరు ల్యాబ్లో వాడే మెటాలిక్ స్ట్రక్చర్స్ అన్నట్లకి లాసెస్ ఉంటాయి కాబట్టి డెఫినెట్గా ఈక్వల్ టు 1 అవడం చాలా రేర్ కేసు. అవ్వదు కూడా, రేర్ కేస్ అని కూడా కాదు, కానీ అవ్వకూడదు అసలు. ఇట్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ 1. సో లెస్ దాన్ 1 అంటే ఎస్ మ్యాట్రిక్స్ నెంబర్లు కాదు నాన్న, వాటిని స్క్వేర్ చేసినప్పుడు అది లెస్ దాన్ 1 ఉండాలి. సో దట్ పుట్స్ ఎ కండిషన్ దట్ యూ కెన్ నెవర్ సీ ఎ నెంబర్ విచ్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 1. బట్ యూ షుడ్ ఆల్సో బి కేర్ఫుల్ దట్ ద మ్యాట్రిక్స్ satisfies this condition if it is a lossy one. Okay, so this is the kind of things you need to remember when you talk about S matrix.
సో ఇందాకేంటి అంటే ఎస్ మ్యాట్రిక్స్ని ప్రాపర్టీస్ వాడి ఫైండ్ అవుట్ చేసాము. ఇక్కడ ఒక నెట్వర్క్ ఇచ్చాను. ఈ నెట్వర్క్కి ఎస్ పారామీటర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. ఇట్స్ ఎ 2-port నెట్వర్క్, సింపుల్ వన్. ఓకే, సో బికాస్ యాజ్ ఐ కెన్ సీ దట్ దిస్ నెట్వర్క్ ఈస్ రెసిప్రోకల్, ఎందుకంటే ఇటు నుంచి చూసినా అటు నుంచి చూసినా ఒకలా ఇలా కనిపిస్తుంది కాబట్టి, బికాస్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఎ సేమ్ నెట్వర్క్. సో వాట్ ఎవర్ ఫస్ట్ పోర్ట్ పారామీటర్స్ నీకు ఏమైతే కనిపిస్తాయో సెకండ్ పోర్ట్ పారామీటర్స్ కూడా సేమ్ ఉంటాయి. ఆర్ ఐ కెన్ సే దట్ S11, S21, ఎస్ ఇక్కడ ఏమొస్తుందన్న S12, S22. ఓకే, సో బికాస్ దీస్ టూ ఆర్ సేమ్, సో రెండు సైడ్ల నుంచి నెట్వర్క్ ఒకేలా ఉంది కాబట్టి S12 అన్నా S21 అన్నా S12 అన్నా సేమ్ వస్తుంది. ఇంకొకటి ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ పోర్ట్ నుంచి సెకండ్ పోర్ట్ నుంచి సేమ్ నెట్వర్క్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఐ కెన్ సే ఇట్ ఇస్ సిమెట్రిక్. సో ఇట్ లుక్స్ సిమెట్రిక్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ పోర్ట్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సిమెట్రిక్ దెన్ ఆల్సో S11 అన్నా S22 అన్నా నాకు సేమ్ రావాలి ఆన్సర్, ఎందుకంటే రెండు వైపుల నుంచి చూసినా నెట్వర్క్ సేమ్ వస్తుంది కాబట్టి. సో అంటే నేను బేసిక్లీ ఏమంటానంటే రెండు వైపుల నుంచి నేను అనాలిసిస్ చేయక్కర్లేదు, ఏదో ఒక పోర్ట్కి అనాలిసిస్ చేస్తే చాలు, బికాజ్ మిగతా పోర్ట్ నుంచి కూడా సేమ్ నెట్వర్క్ ఒకేలా ఉంది కాబట్టి సేమ్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి అని చెప్తున్నాను. ఆఫ్ కోర్స్ నేను ఫైనల్గా ఇక్కడ ఆన్సర్ రాసేసాను, బట్ లెట్ us try to derive that answer so that you can understand how S matrix or parameters are actually calculated on paper. పేపర్ మీద ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో, ప్రాక్టికల్ మెజర్మెంట్ ఎట్లా చేస్తామో చెప్పాను ఆల్రెడీ. జెడ్ మ్యాట్రిక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మ్యాచ్ డిటర్మినేషన్ పెట్టి యూ నీడ్ టు టేక్ ద మెజర్మెంట్స్, అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ యూ విల్ బి డూయింగ్ ఇన్ ద ల్యాబ్. సో బట్ ఆన్ పేపర్ ఇఫ్ ఐ గివ్ యూ అ నెట్వర్క్ లైక్ దిస్, హౌ డూ యూ క్యాలిక్యులేట్ ద ఎస్ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ఇట్ అంటే, సో చూద్దాం నాన్న. సో ఇదిగోండి, ఇది ఫస్ట్ పోర్ట్. సో ఎక్కడైతే నేను టెర్మినల్ ప్లేన్ డ్రా చేశానో అది ఫస్ట్ పోర్ట్, ఇది సెకండ్ పోర్ట్. ఓకే, సో ఇట్లా వస్తున్న దాన్ని V1 ప్లస్ అని పిలుస్తున్నాము. ఇలా వెళ్ళేదాన్ని కన్వెన్షన్ అనమాట, ఇలా వెళ్ళకునే అనేదాన్ని V1 మైనస్ అనుకుంటాము. అట్లా సెకండ్ పోర్ట్ మీద పడేదాన్ని V2 ప్లస్ అనుకుంటాము. ఇట్లా వెళ్ళేదాన్ని V2 మైనస్ అనుకుంటాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ పోర్ట్ అనాలిసిస్ చేయాలంటే లెట్ us ఫస్ట్ ఫైండ్ S11 కట్టని ట్రై చేద్దాం. S11 అంటే ఏంటి డెఫినేషన్ రాద్దాం. S11 అంటే ఏంటి, ముందు మైనస్ ప్లస్ రాసుకోండి. ఓకే, రాసుకున్నాక దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1 1. ఓకే, విత్ వాట్, ఇది ఓన్లీ 2-port నెట్వర్క్ కాబట్టి V2 ప్లస్ 0 చేయాలి. V2 ప్లస్ని 0 అలా చేయగలం, ఇది 0 చేయాలి. ఇది 0 చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఏం చేయాలి, యూనిట్ టు టెర్మినేట్ విత్ మ్యాచ్డ్ లోడ్. సో ఇది Z0 లైన్ కాబట్టి దీన్ని Z0 తో టెర్మినేట్ చేయాలి. సో Z0 తో టెర్మినేట్ చేశాను. ఇప్పుడు నాకేం కావాలంటే అట్ దిస్ ఫస్ట్ టెర్మినల్, ఈ టెర్మినల్ దగ్గర ఈ V1 ప్లస్ V1 మైనస్ కి రేషియో, V1 మైనస్ కి V1 ప్లస్ కి రేషియో కావాలి. ఎలా తెలుస్తుంది ఆ రేషియో, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఎట్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, సో ఆ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ కట్టాలి అంటే నాకు ఇక్కడ కనిపించే ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఎంతో కట్టాలి. ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఎంత కనిపిస్తుంది, సో బికాస్ ఇట్ ఈస్ Z0 లైన్, రైట్, ఇక్కడ Z0 కనిపిస్తుంది. సో Zin is నథింగ్ బట్ 2Z0 ఇన్ ప్యారలల్ విత్ Z0. ఎంత వస్తుంది అన్న, 2/3 Z0. ఓకే, సో 2/3 Z0 వస్తుంది. సో ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ 2/3 Z0 కాబట్టి, సో అక్కడ నాకు కనిపించే రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఎట్ ద ఫస్ట్ పోర్ట్, ఓకే, S is nothing but S11 in our scenario. In this case మ్యాచ్ టెర్మినేట్ చేసినప్పుడు is nothing but how much is Zn అంత, సో ఇట్ is Zn minus Z0 by Zn plus Z0 చేయాలి, బికాస్ ఇట్స్ Z0 లైన్. ఓకే, సో ఇన్పుట్ లోడ్ అంతా Zn కనిపిస్తుంది కాబట్టి, సో ఇక్కడ 2/3 - 1 divided by 2/3 plus 1. ఓకే, so basically end up with minus 0.2. okay, so that is what is written here. అయితే S11 ఈజీ, S21 కొద్దిగా ఆలోచించాల్సింది. S21 అంటే V2 మైనస్ బై V1 ప్లస్, రైట్. ఇప్పుడు చెప్పండి, నాకు ఇప్పుడు ఏం కావాలి అంటే V2 మైనస్ ఎంతో కావాలి. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ V2 మైనస్ అట్ ద Z0 అంటే సెకండ్ పోర్ట్ దగ్గర V2 మైనస్ ఎంతో కావాలి. ఈ రేషియో ఎలా తెలుస్తుంది, ఈ రేషియోకి ఏమి రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ప్రాపర్టీస్ లేవు. సో ఇది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే వీ నీడ్ టు అప్లై ద నెట్వర్క్ థియరీ. సో ఇక్కడ చూడండి, సో ఇక్కడ టెర్మినల్ దగ్గర టోటల్ వోల్టేజ్ ఇస్ V2, ఈ టెర్మినల్ దగ్గర టోటల్ వోల్టేజ్ ఇస్ V1. ఓకే, ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఏమో Z0. సో కెన్ యూ టెల్ మీ సమ్ నెట్వర్క్ ప్రాపర్టీస్ విచ్ ఐ కెన్ రైట్ హియర్. V1 is equal to V2. సో టోటల్ కరెంట్ I1 అనుకున్నాం అనుకోండి, let us see, I think
దిస్ వన్ ఈజ్ ఎనఫ్. ఈ ప్రాపర్టీ సరిపోద్ది అనుకుంటున్నాను, కరెంట్ అవసరం లేదేమో. సో ఈ ప్రాపర్టీతో ఈ రేషియో వస్తుందో లేదో చూద్దాం. ఎందుకంటే టోటల్ వోల్టేజ్ని యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ V1 plus V1 minus. The total voltage in the second port is nothing but V2 plus V2 minus. అయితే వాట్ ఈస్ V2 ప్లస్? బికాజ్ నువ్వు మ్యాచ్ టెర్మినేట్ చేసావు కాబట్టి V2 ప్లస్ ఏమవుతుంది? 0. ఓకే, V2 ప్లస్ 0 కాబట్టి నాకు మిగిలింది ఏంటి? V1 ప్లస్ V1 మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V2 మైనస్. అయితే ఇక్కడ V1 ప్లస్కి V1 మైనస్కి అన్న రిలేషన్షిప్ ఉందా అంటే ఉంది. ఎందుకంటే ఇదే నెట్వర్క్ కదా, ఇందాక కనుక్కున్నాం. ఇందాక ఇదే నెట్వర్క్కి V1 మైనస్ బై V1 ప్లస్ ఎంత వచ్చింది? 2/3 వచ్చింది. సారీ 2/3 కాదు, మైనస్ 0.2 వచ్చింది. ఓకే, 1 సెకండ్. ఓకే రైట్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వెయిటింగ్. సో హియర్ V1 మైనస్కి మనకి రిలేషన్షిప్ ఉంది కాబట్టి V1 మైనస్ ప్లేస్లో ఏంటి అంటే వీ కెన్ రీప్లేస్ ఇట్ విత్ V1 ప్లస్ V1 మైనస్ అంటే మైనస్ 0.2 టైమ్స్ ఆఫ్ V1 ప్లస్ అని రాసుకోవచ్చు, is equal to V2 minus. So from here I can say 0.8 times of V1 plus is equal to V2 minus. So from here I can say V2 minus by V1 plus ratio is simply 0.8. సో మనకి ఇక్కడ నుంచి S21 వాల్యూ వచ్చేసింది, విచ్ ఇస్ 0.8. సో సమ్ టైమ్స్ అంటే ఇక్కడ ఇది చాలా సింపుల్ కండిషన్ కాబట్టి సింప్లీ వోల్టేజ్ ఈక్వేషన్ నుంచి మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసింది అన్న. బట్ యూజువల్లీ ప్రతిసారి అలా జరగకపోవచ్చు. కొన్నిసార్లు ఏంటంటే యూ ఆల్సో హ్యావ్ టు రైట్ ది ఈక్వేషన్స్ రిలేటెడ్ టు కరెంట్ అండ్ ఆల్. ఓకే, అప్పుడు మనకి టోటల్ ఆన్సర్ రావచ్చు. బట్ దిస్ ఈస్ హౌ. చూడండి ఇక్కడ ఎస్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే నాకు ఇప్పుడు ఏం వచ్చినాయి? S11 వచ్చింది, S21 వచ్చింది. అయితే నేను ఫస్ట్ పోర్ట్లో ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు, సెకండ్ పోర్ట్ నుంచి ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా మళ్ళీ అదే నెట్వర్క్, అదే అనాలిసిస్ కాబట్టి S22 కూడా సేమ్ -0.2నే వస్తుంది రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్. అలాగే సెకండ్ పోర్ట్కి వెళ్తున్న సిగ్నల్ ఎంత అన్నది కూడా అది కూడా సేమ్ వస్తుంది. సో విచ్ ఇస్ ఆల్సో S21. సో దట్ ఈస్ వై యూ హ్యావ్ 0.8 and 0.8 హియర్ అండ్ -0.2 and -0.2. ఓకే, సో that is how you can calculate the S parameters. So here is the last one which we will see regarding the S parameters problem. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి, ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక నెట్వర్క్ ఇచ్చాను, సమ్ నెట్వర్క్ ఈస్ గివెన్, సమ్ 3-port నెట్వర్క్ ఈస్ గివెన్. బట్ దిస్ 3-port నెట్వర్క్ లోపల నెట్వర్క్ ఏముందో చెప్పట్లేదు. కానీ ఈ మూడు పోర్ట్లో సెకండ్ పోర్ట్ని ఏం చేసామంటే మ్యాచ్ టెర్మినేట్ చేసాం. సెకండ్ పోర్ట్ని మ్యాచ్ టెర్మినేట్ చేసాం. బట్ థర్డ్ పోర్ట్ని ఏం చేసాము అంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసాం. వెరీ ఇంపార్టెంట్, థర్డ్ పోర్ట్ని షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఐ హ్యావ్ గివెన్ ద ఎస్ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ దిస్ నెట్వర్క్. ఎస్ మ్యాట్రిక్స్ నేను మీకు ముందే ఇచ్చేసాను, మిమ్మల్ని ఇప్పుడు కట్టమంటలేదు. ఎస్ మ్యాట్రిక్స్ కట్టేటప్పుడు ఎప్పుడు అన్ని పోర్ట్స్ మ్యాచ్ టెర్మినేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు అలా లేదు. ఇక్కడ ఏంటంటే థర్డ్ పోర్ట్ని ఎవరో షార్ట్ సర్క్యూట్ చేశారు, సెకండ్ పోర్ట్ని మ్యాచ్ టెర్మినేటే చేశారు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ పోర్ట్ నుంచి ఇన్పుట్ ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ పోర్ట్ నుంచి ఇన్పుట్ ఇస్తున్నప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ పోర్ట్లో ఇన్పుట్ ఇస్తే ఎంత రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది? ఫస్ట్ పోర్ట్లో ఇన్పుట్ ఇస్తే ఎంత రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది? ఫస్ట్ పోర్ట్లో ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు సెకండ్ పోర్ట్లోకి ఎంత వెళ్తుంది, సెకండ్ పోర్ట్లోకి ఎంత సిగ్నల్ వెళ్తుంది అన్నది నాకు కావాలి. అయితే నేను ఎస్ మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చేసాను ఇక్కడ. ఐ హావ్ గివెన్ యూ ద ఎస్ మ్యాట్రిక్స్. సో ఇప్పుడు చూడండి,
సో వాట్ ఈస్ ద రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్? ద క్వశ్చన్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ అట్ పోర్ట్ 1? ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ దీనికి? సో S matrix is given here, right? 1. ఓకే, సో లెట్ us see. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఎస్ మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్లో, సో నాకు ఇక్కడ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ అంటే నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ పోర్ట్లో ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు వెనక్కి రిటర్న్ వస్తున్న సిగ్నల్ ఎంత అంటే ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ V1 మైనస్ బై V1 ప్లస్. కాబట్టి రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ అంటే V1 మైనస్ బై V1 ప్లస్ అంటే నథింగ్ బట్ S11 కాబట్టి ఆల్రెడీ ఇక్కడ S11 ఎంత ఉంది? 0. ఆ తర్వాత ట్రాన్స్మిషన్ కోఎఫిషియంట్ అంటున్నాను. ట్రాన్స్మిషన్ కోఎఫిషియంట్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ పోర్ట్లో నువ్వు ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు సెకండ్ పోర్ట్లోకి ఎంత వెళ్తుంది? సో V1 ప్లస్ బై V2 మైనస్ బై V1 ప్లస్. కాబట్టి V1 మైనస్ బై V2 ప్లస్ అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ S21. సో S21 వాల్యూ ఎంత? ఇందులో ఇదిగోండి, ఇందులో నుంచి S21 ఎంత వెతుక్కుంటే S21 0.5 వచ్చింది. సో నేను ఇక్కడ అనాలిసిస్ ఏం చేయకుండా సింప్లీ నాకు ఆన్సర్ వచ్చేసిందా అంటే ఇది తప్పు. ఎందుకు తప్పు? రైట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఎస్ పారామీటర్స్లో మీరు వాడుకున్నవి అంటే S11 ఇట్ లుక్స్ లైక్ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్, S21 లుక్స్ లైక్ ట్రాన్స్మిషన్ ఫ్రమ్ వన్ పోర్ట్ టు అనదర్ పోర్ట్. అంటే ఫస్ట్ పోర్ట్లో ఇన్పుట్ ఇస్తే సెకండ్ పోర్ట్కి ఎంత ట్రాన్స్మిట్ అయింది, ఫస్ట్ పోర్ట్లో ఇస్తే థర్డ్ పోర్ట్కి ఎంత ట్రాన్స్మిట్ అయింది చెప్తున్నట్టుగా ఉంటాయి. కానీ ఆ ఎస్ పారామీటర్స్ ఏ కండిషన్కి చెప్తున్నా అన్నది మీరు ఎప్పుడు మైండ్లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అది ఎప్పుడు అంటే ఒకవేళ థర్డ్ పోర్ట్ని కూడా నేను మ్యాచ్ టర్మినేట్ చేసి ఉంటే ఇట్లా రాయొచ్చు ఆన్సర్స్, ప్రాబ్లం లేదు. కానీ నేను థర్డ్ పోర్ట్ మ్యాచ్ టర్మినేట్ చేయలే, థర్డ్ పోర్ట్ని షార్ట్ చేశాను. షార్ట్ చేసినప్పుడు రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్స్, ట్రాన్స్మిషన్ కోఎఫిషియంట్స్ ఎంత వస్తాయంటే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ నాట్ ద వే టు డూ ఇట్. ఓకే, సో హౌ డు గెట్ ద ఆన్సర్స్ అంటే, సో ఇదిగోండి లెట్ us ట్రై టు ఫైండ్ ద ఆన్సర్స్ హియర్. సో ఇప్పుడు చూడండి S1 నాకు ఎస్ మ్యాట్రిక్స్ ఇస్తే ఫ్రమ్ ద ఎస్ మ్యాట్రిక్స్ కెన్ యూ టెల్ మీ సమ్ రిలేషన్షిప్స్ అంటే ద ఎస్ మ్యాట్రిక్స్ రిలేషన్షిప్స్ ఆర్ లైక్ దిస్. V1 మైనస్ V minus is equal to S into V plus కాబట్టి. ఓకే, సో కెన్ ఐ రైట్ V1 minus is equal to 0 times of V1 plus, so it is 0. ఓకే, అండ్ 0.2 times, ముందు అన్ని రాద్దాం, అన్ని రాస్తే అలా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వరు. 0 times of V1 plus 0.2 times of V2 plus 0.5 times of V3 plus. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ ఇది అన్న. తర్వాత V2 మైనస్ రాద్దాం. V2 మైనస్ is equal to 0.5 times of రో చేస్తున్నాను, రో వైజ్ గా రాస్తున్నాను, ఎందుకంటే V మైనస్ is equal to S into V plus కాబట్టి మ్యాట్రిక్సెస్ లో. ఓకే, సో is equal to ఏం రాయొచ్చు ఇక్కడ? దిస్ ఇస్ V1 plus 0.2 times of V2 plus 0.5 times of V3 plus, అంతే కదా. సో ఆ తర్వాత V3 మైనస్ is equal to 0.5 times of V1 plus 0.5 times of V2 plus 0 times of V3 plus. ఓకే, ఇవి నా దగ్గరకు వచ్చిన కండిషన్స్, అంటే ఎస్ మ్యాట్రిక్స్ నుంచి రాశాను. అయితే ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే నేను లోడ్స్ని ఫిక్స్ చేశాను, ఇక్కడ లోడ్లు ఫిక్స్ చేశాను చూడండి, సెకండ్ పోర్ట్లో లోడ్ ఏమైంది తప్పు రాశాను అన్న. ఎందుకంటే V2 మైనస్ is equal to 0.5. ఓకే, థ్యాంక్ యూ 0.5 plus 0 times of V2 plus 0.2 times of V3. ఓకే నాన్న, థ్యాంక్ యూ. మిగతా అన్ని కరెక్ట్గానే ఉన్నాయి. ఓకే రైట్. సో ఇప్పుడు మనకేంటంటే సెకండ్ పోర్ట్ థర్డ్ పోర్ట్ దగ్గర లోడ్స్ ఫిక్స్ చేస్తాం. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమే ఒకటి జెడ్ మ్యాట్రిక్స్ చెప్తున్నప్పుడు సాల్వ్ చేశాను. జెడ్ మ్యాట్రిక్స్ కూడా లోడ్ పెట్టినప్పుడు అక్కడ వోల్టేజ్కి కరెంట్కి రిలేషన్షిప్స్ రాసుకున్నాం. V is equal to -I3, V3 is equal to -I3 అని, V2 is equal to 0 అని. అలాగే ఇప్పుడు కూడా ఏంటి అంటే వెన్ యూ పుట్ ఎ మ్యాచ్ టెర్మినేషన్, ఇఫ్ యూ పుట్ ఎ మ్యాచ్ టెర్మినేషన్, ఈ రెండు వేవ్స్లో ఏది ఉంటుంది ఏది ఉండదు? ఇఫ్ యూ పుట్ ఎ మ్యాచ్ టెర్మినేషన్ హియర్ సెకండ్ పోర్ట్లో V2 ప్లస్ ఉండదు, ఎందుకంటే చూడండి దీని మీద పడుతున్నట్టుగా V2 మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేది V2 ప్లస్ కాబట్టి V2 ప్లస్ విల్ బి 0. సో నాకు ఈ లోడ్ నుంచి వస్తున్న కండిషన్ ఏంటి అంటే ద ఓన్లీ కండిషన్ ఐ గెట్ ఈస్ V2 ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇన్ దిస్ నెట్వర్క్. బేసిక్లీ V2 మైనస్ ఎంతో తెలియదు, క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అండ్ వాట్ ఈస్ అ కండిషన్ ఐ కెన్ గెట్ ఫ్రమ్ దిస్ నెట్వర్క్? ఇక్కడ నుంచి ఏం కండిషన్ వస్తుంది? ఇక్కడ లోడ్ షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసాం. కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ హ్యాపెన్స్? ఈస్ దేర్ ఎనీ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ V3 మైనస్ అండ్ V3 ప్లస్?
వెరీ గుడ్. ద రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఇస్ -1. అదొక పద్ధతి. ఆర్ యూ కెన్ సే బికాస్ ఇట్స్ ఎ షార్ట్ సర్క్యూట్ ద టోటల్ వోల్టేజ్ ఇస్ 0. ఓకే. సో V3 అంటే V3 ప్లస్ V3 మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని రాసుకోవచ్చు. ఆర్ అవన్నీ అనకు అవసరం లేకపోయినా షార్ట్ సర్క్యూట్కి రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఎప్పుడు -1 ఉంటుంది కాబట్టి, అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే V3 మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V3 ప్లస్, సారీ మైనస్ టైమ్స్ ఆఫ్ V3 మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టైమ్స్ ఆఫ్ V3 ప్లస్. సో ఇదిగోండి అన్న, ఇదిగో ఒక కండిషన్ వచ్చింది మన దగ్గర, ఇక్కడ ఇంకో కండిషన్ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఈ కండిషన్స్ని తీసుకెళ్ళి అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయటమే. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుందంటే V1 మైనస్ ఇస్ సింప్లీ బికమ్స్, సో లెట్ మీ రైట్ ద 3 కండిషన్స్. V1 మైనస్ is equal to 0.5 times of V3 plus, అలాగే V2 minus becomes 0.5 times of V1 plus 0.2 times of V3 plus, అలాగే V3 minus అంటే I can write it as minus V3 plus. ఓకే, V3 minus అంటే V3 plus అని రాసుకోవచ్చు. ఓకే, V3 plus is equal to ఏమవుతుంది, ఇంకేముంది, 0.5 టైమ్స్ ఆఫ్ V1 ప్లస్ అండ్ V2 ప్లస్ ఇస్ 0. సో V3 ప్లస్ 0 ఇంటూ V3 ప్లస్ 0. సో ఉండేది కూడా మనకి 3 కండిషన్స్ వచ్చాయి ఇప్పుడు. సో ఈ 3 కండిషన్స్ నుంచి నేను కట్టాల్సింది ఏంటి సార్ అంటే, బికాస్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ ద రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ అట్ పోర్ట్ 1 దగ్గర రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ కడదాం అనుకుంటున్నాను, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ V1 మైనస్ బై V1 ప్లస్. ఇది మనకు కావాల్సిన ఫస్ట్ కండిషన్. ఇంకొకటి కావాల్సింది ఏంటి అంటే ట్రాన్స్మిషన్ కోఎఫిషియంట్ కావాలి, అంటే V2 మైనస్ బై V1 ప్లస్ కావాలి. ఓకే, సో ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఇవన్నీ? సో నాకు V2 మైనస్ బై V1 ప్లస్ ఒకటి కావాలి. ఓకే, సో ఐ కెన్ పుట్ ఇక్కడ V3 ప్లస్ అంటే minus 0.5 V1 plus కాబట్టి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు నాన్న. I can put this equation here. Then I will get an equation completely in terms of V2 and V1 plus, and from there I can find the ratio. ఎంత వస్తుందో చెప్తారా? రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ 0.25 వస్తుంది. మైనస్ అని ఏం రాలేదా? మైనస్ వస్తుంది, -0.25. అది ఎలా వస్తుంది అంటే అది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వస్తుంది. లాస్ట్ ఈక్వేషన్ని V3 ప్లస్ ప్లేస్లో -0.5 V1 ప్లస్ పెట్టారనుకోండి, మీకు యుల్ గెట్ ద రేషియో ఆఫ్ V1 బై V1 ప్లస్ యూ గెట్ -0.25. ట్రాన్స్మిషన్ కోఎఫిషియంట్ సెకండ్ ఈక్వేషన్లో పెడితే ఎంత వస్తుంది? 0.4. ఓకే, రైట్. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ క్యాలిక్యులేట్. సో యూ కెన్ సీ వీ గెట్ ద ఆన్సర్స్ -0.25 అండ్ 0.4. సో ఇట్లాగా, సో ఈ ప్రాబ్లం తీసుకోవడానికి కారణం కూడా ఏంటి అంటే, యూజువల్లీ స్టూడెంట్ థింక్స్ దట్ ఎస్ పారామీటర్స్లో ఉన్న వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ అనుకుంటారు. S11 అంటే రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్, S22 అంటే రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ అట్ పోర్ట్ 2, రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ అట్ పోర్ట్ 3 అని అనుకుంటారు. అది రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ కాదు. అది ఎప్పుడు రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్కి ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే వెన్ ద నెట్వర్క్, అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు నాకు ఈ సినారియోలో బేసిక్లీ ఇప్పుడు నాకు ఈ సినారియోలో ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్కి? మైనస్, నాకు ఈ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ -0.25 వచ్చింది. అంటే మీనింగ్ ఏంటన్నా అంటే ఇక్కడ S11 యాక్చువల్గా 0. అంటే ఒకవేళ నువ్వు ఈ పోర్ట్ని కూడా మ్యాచ్ టెర్మినేట్ చేసి ఉంటే నీకు ఇక్కడ రిఫ్లెక్షన్ ఉండేదే కాదు. కానీ ఈ పోర్ట్ని నువ్వు షార్ట్ సర్క్యూట్ చేయటం వల్ల నీకు ఇప్పుడు ఎంత రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ వస్తుందంటే 0.25 వస్తుంది. అంటే 0.25 అంటే యూ కెన్ సే 1/8 ఆఫ్ ద పవర్ ఇస్ యాక్చువల్లీ కమింగ్ బ్యాక్. ఓకే, అంటే నువ్వు ఒకవేళ మ్యాచ్ టెర్మినేట్ చేసి ఉంటే సెకండ్ పోర్ట్ని కూడా థర్డ్ పోర్ట్ని కూడా, అప్పుడు అసలు రిఫ్లెక్షన్ లేకుండా వెళ్ళిపోయేది ఎస్ మ్యాట్రిక్స్. సో ఎస్ మ్యాట్రిక్స్ నీకు అది చెప్తుంది. సో ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్. సో ఎస్ మ్యాట్రిక్స్ బేసిక్లీ టెల్స్ యూ హౌ యువర్ నెట్వర్క్ ఈస్ గోయింగ్ టు బిహేవ్, అంటే ఆ వేవ్స్ని ఎట్లా స్కాటర్ చేస్తుంది, ఎంత పవర్ని తీసుకెళ్తుంది, ఈ పారామీటర్స్ అని చెప్తుంది. సో విత్ దిస్ ఐడియా ఆఫ్ ఎస్ మ్యాట్రిక్స్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో ఇది ఎస్ మ్యాట్రిక్స్ అన్న, ఈ పారామీటర్స్ని మీరు మెజర్ చేస్తారు ల్యాబ్లో. అయితే ఫర్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్స్, ఎలాంటి ఎక్విప్మెంట్స్కి మెజర్ చేస్తారన్నది, సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ విల్ స్టార్ట్ విత్ 2 పోర్ట్. సో ఫస్ట్ 2 పోర్ట్స్ తీసుకుందాము, అంటే 2 పోర్ట్ నెట్వర్క్స్లో ఎలాంటివి ఉంటాయి, వాటి ఎస్ పారామీటర్స్లో ఎలా ఉంటాయి. 3 పోర్ట్ డివైజెస్ కూడా మీరు ల్యాబ్లో మెజర్ చేసి, 3 పోర్ట్ చూడరు మీరు, 3 పోర్ట్ కూడా మెజర్ చేస్తారు. ఐ థింక్ యూ విల్ బి మెజరింగ్ ఎస్ పారామీటర్స్ ఫర్ సర్క్యులేటర్స్ అండ్ ఆల్. You will be measuring S parameters to Magic T, and also you will be dealing with 4 port networks. So ఎప్పుడు 4 port networks వాడాలి,
ఓకే, 3-port నెట్వర్క్స్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాము, సో 3-port నెట్వర్క్స్ వాడాల్సిన అవసరం ఎందుకు వస్తుంది. 3-port నెట్ అంటే అది పెద్ద విషయం కాదులేండి. సో 2-port నెట్వర్క్స్ మీరు ఎప్పుడు చూస్తూ ఉంటారు. 2-port నెట్వర్క్స్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ యాంప్లిఫైయర్స్ అండ్ డివైజెస్ అండ్ ఆల్. 3 ports ఎప్పుడు వాడతాము అంటే ఒక పోర్ట్లో ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు 2 portల నుంచి అవుట్పుట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎందుకు వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది అంటే వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డివైడ్ పవర్, అంతే కదా. వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డివైడ్ సంథింగ్ దెన్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్. అంటే ఒక నది వెళ్తుంది అనుకోండి, ఇప్పుడు ఈ నది 2 ఊర్లకి వెళ్ళాలి అంటే 2 పాయలు తీస్తారు, అంతే కదా. ఒక యుల్ 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 ఆ రివర్ ని ఇట్లా 2 కింద బ్రేక్ చేస్తారు. ఆర్ ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు రోడ్ 2 పద్ధతుల కింద ఎందుకు విడిపోద్దిరా అంటే ఇక్కడ 2 ఊర్లు ఉంటే విడిపోతుంది. సో వీ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఎ సినారియోస్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ థింగ్స్, అంతే కదా. డివైడ్ చేయాల్సిన అవసరం వస్తుందని వస్తుంది. ఆర్ యూ మైట్ వాంట్ టు కంబైన్, అంటే ఇక్కడెక్కడో సిటీ ఉంది, ఈ సిటీకి ఇదిగోండి ఈ పల్లెటూరు నుంచి ఈ పల్లెటూరు నుంచి ఇద్దరు రావాలి, విలేజెస్ నుంచి రావాలి. సో ఇద్దరు రావాలంటే యూ నీడ్ టు కంబైన్ దెమ్. వాళ్ళిద్దరిని రూట్స్ తీసుకొచ్చి ఇద్దరిని ఒకే రూట్లో పెట్టాలి. ఆర్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 నదులు వస్తున్నాయి, ఈ నదులు అన్నిటిని జాయిన్ చేసి ఒక డ్యామ్లోకి తీసుకొద్దాం అనుకుంటున్నాం. So you will be combining this water flow. So you always see these kind of scenarios in day-to-day life. You want to combine things or you want to divide things. Okay. So that is why usually want 3-port networks. సరే సార్ 3-port బాగానే ఉంది, మరి 4 ports దేనికి సార్, అంతకంటే ఎక్కువ పోర్ట్స్ అవసరం ఎందుకు పడుతుంది. సో విల్ సి కండిషన్, మనకు ఉండే లిమిటేషన్స్ ఏంటి, ఎందుకు ప్రాక్టికల్గా 3 ports కాకుండా 4-port నెట్వర్క్స్కి వెళ్తారు, ఏంటి సినారియోస్ అన్నవి we'll talk about all this practical stuff maybe in the coming session. Okay, Nana? And of course, it's relevant to your lab. Nothing related to course or anything. We'll be dealing with whatever practically that is relevant to your lab also. I think that's it for. I think already it's time. So that's it for today. If you have any questions you want to ask, you can ask, or else you can leave.